Right. So immunology. So today's class is just introduction and classification of immunity, uh, the outline classification. So today's class is just like the uh, knowing the some historical incidents in the field of immunology, and these are actually in the set or net examinations. So most of the points are not useful, but still I have prepared these notes for all kinds of for JL, DL, set, net, for all kinds of exams I have prepared. So still this is first unit, and remaining units are also I'm trying to make it more advanced. Anyway, yeah, study of immunity or study of immune systems of all organisms, scientific study of how body protects itself against infectious diseases caused by pathogens. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇమ్యూనిటీ గురించి చదివేటువంటి సైన్స్ని మనం ఇమ్యునాలజీ అంటాం. లేదా అన్ని ఆర్గనిజమ్స్, ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఉండే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ గురించి చదవడమే, స్టడీ చేయడమే ఇమ్యునాలజీ. లేదా మన బాడీ అనేది ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ కాజింగ్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుందో దాన్ని సైంటిఫిక్ వేలో స్టడీ చేయడమే ఇమ్యునాలజీ. సో immunity was taken from a Latin word called immunis, so which means so exempt. Here, what is the exemption? To whom the exemption? So it is the exemption from the pathogens to the organisms. అంటే ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటివి డిసీజ్ కాజింగ్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి ఎగ్జెంప్ట్ అయ్యేలా చేసేదే ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, సో మన సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే బాడీని ఫారిన్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసే సిస్టమే ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, సో వాట్ డస్ ఇట్ కంప్రైజ్? ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ సెల్స్. దెర్ ఆర్ diverse kind of cells, okay, many different kinds of cells, and also diverse kinds of, okay, unique kinds of immunological molecules, okay, which can recognize and eliminate foreign microorganisms. ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఏముంటాయి అని అంటే చాలా కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ సెల్స్. అంటే here network means they are not attached with each other, but they are coordinately work together. And also complex network of molecules, okay, they also coordinate with each other uh, to recognize and eliminate foreign microorganisms. Okay, so that is the immunity is made up of. The main aim of immunity is to eliminate the disease causing foreign microorganisms. So these are not important points. Okay, so but I have prepared these points for so all other kinds of examinations. So just listen patiently. Whenever uh, an important points regarding the set examination, I'll stress there. Okay, you concentrate carefully there. Anyway, so here Thucydides, okay, so he uh, is from Greece country in the early 5th century BC. Okay, he described, he commented only those during plague mm, epidemic in Athens.
Athens city. So this was the earliest uh, thing related to immunity. So only those who had recovered from plague could nurse the sick because they would not contract the disease a second time. ఇక్కడ జస్ట్ ఫర్ మీనింగ్ ఐ రోడ్ దిస్, అంటే ఆ, ఇది ఎందుకు ఇక్కడ కోట్ చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే, ఈ థుసిడైడ్స్ వాజ్ ఏ గ్రీక్ యునో స్కాలర్. So he commented, in 430 BC itself, he noticed, he observed an important thing that ఆ రోజుల్లో ప్లేగ్ వచ్చిన వారికి ఎవరు సర్వీస్ చేయాలి అంటే, ఆల్రెడీ ప్లేగ్ వచ్చి ఆ డిసీజ్ వచ్చి దాని నుంచి ఎవరైతే క్యూర్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే కొత్తగా ప్లేగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయాలి అనే విషయాన్ని అతడు డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ మీన్స్ దోస్ హూ హ్యావ్ క్యూర్డ్ ఫ్రమ్ ప్లేగ్ దే గాట్ ద ఇమ్యూనిటీ అని ఇన్నర్ మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ బిట్ famous term called variolation. Okay, so what is variolation? It is the use of some, pustules, that means some part of chicken pox to infect people in very less quantity so that the infected people will get mild chicken pox. Variolation అంటే ఏంటి అంటే, ఎవరికైనా ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిసీజ్ సంబంధించిన కొంత స్మాల్ స్కాబ్ అంటాం, దాన్ని పస్ట్యూల్స్ అంటాం. సో దాన్ని తీసుకుని, ఓకే, డిసీజ్ రాని పీపుల్కి, ఓకే, త్రూ నాసల్, త్రూ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ వాళ్ళకి ఇన్హేల్ చేయించి, చాలా తక్కువ మోతాదులో ఇన్హేల్ చేయించి, సో వాళ్ళకు లిటిల్ అంటే హామ్ అనేది తక్కువ జరిగేటట్టుగా, మైల్డ్ చికెన్ పాక్స్ వచ్చేటట్టుగా, ఇది ఫస్ట్ చికెన్ పాక్స్ మీద చేసిర్రు. సో ఆ డిసీజ్ చాలా తక్కువ మోతాదులో వచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయడాన్ని మనం వేరియోలేషన్ అంటాం. సో దీన్ని 15th సెంచరీలోనే చైనాలో, టర్కీలో వాడేవారు ఈ మెథడ్ని. ఓకే, వేరియేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చికెన్ పాక్స్ ఉంది, ఓకే, మనకు బొబ్బలు వస్తాయి. సో దాని యొక్క స్లైట్ లిక్విడ్ని లేదా స్మాల్ పార్ట్ని, ఓకే, చికెన్ పాక్స్ రాని వాళ్ళకి వాళ్ళు ముక్కు దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అలా ఇన్హేల్ చేసినటువంటి హెల్దీ పీపుల్, దే వుడ్ గెట్ చికెన్ పాక్స్ ఇన్ వెరీ వెరీ మైల్డ్ వే. ఓకే, సో ఒక్కసారి చికెన్ పాక్స్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ చికెన్ పాక్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఇలా చేసేవారు. అంటే ఏంటి, మొదటిసారి చికెన్ పాక్స్ వస్తే సెకండ్ టైం వాళ్ళకి లైఫ్లో మళ్ళీ ఎప్పుడు రాదనే విషయం వాళ్ళకు, చైనీస్కి, టర్కీ వాళ్ళకి చాలా రోజుల ముందే తెలుసు. ఓకే, అయితే దీన్ని ఎక్కువ ఫేమస్ ఎప్పుడైంది అంటే, టర్కీలో ఒక లేడీ ఉంటుంది, ఆమె పేరు లేడీ మేరీ ఓట్లీ మోంటాగు. ఓకే, షీ వాస్ ది రీజన్ ఫర్ ప్రెజెంట్ డే వ్యాక్సిన్స్. అంటే ఈ సిస్టమ్ ఈమె చేసింది కూడా వేరియేషన్. సో అది చాలా మందికి తెలియలేదు, బట్ ఈమె వల్ల ప్రపంచం అంతా తెలిసింది. ఈమె ఏం చేసిందంటే, సో షీ యూజ్డ్ కౌ స్కాబ్ ఆఫ్ స్మాల్ పాక్స్. ఓకే, అంటే ఆవులకు స్మాల్ పాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్మాల్ పాక్స్ యొక్క కౌ స్కాబ్ని, అక్కడ ఉన్న చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కానీ, అక్కడ ఉన్న చిన్న సమ్ ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి చిన్న టిష్యూని, ఓకే, వాళ్ళ పిల్లల మీదకే ఆమె ఇన్హేల్ చేసింది అన్నమాట. చేయడం వల్ల, సో షీ సక్సీడెడ్ ఇన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ హర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ది చికెన్ పాక్స్. సో ఈ స్మాల్ పాక్స్
అనేటువంటి ఒక డిసీజ్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని చిన్న పాటని వాళ్ళ పిల్లల మీద ప్రయోగించి ఆమె సక్సెస్ అయిన విషయం ప్రపంచమంతా ఆల్మోస్ట్ తెలిసింది. సో అప్పుడు ఈ వేరియోలేషన్ అనే విధానం ఫేమస్ అయింది. దట్ బికేమ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ ది ఇమ్యునాలజీ లేటర్. సో ద మోస్ట్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇమ్యునాలజీ వాస్ ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. సో he did much research in the field of immunology. In 1798 he noticed that milk maids ఎవరైతే ఉంటారో సో ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ పాక్స్. ఓకే, స్మాల్ పాక్స్ నుంచి వాళ్ళకు దే విల్ బి ఇమ్యూన్ టు స్మాల్ పాక్స్ అనే విషయాన్ని అతను నోటీస్ చేశాడు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ చికెన్ పాక్స్ ఫస్ట్, వాళ్ళకి గనుక ముందు చికెన్ పాక్స్ కనుక వస్తే ఓకే, వాళ్ళకు స్మాల్ పాక్స్, దీన్ని మషూచి అంటాం. ఓకే, సో పొంగు లేదా తట్టు లేదా మషూచి అని అంటాం. వీళ్ళకి కనుక ముందు చికెన్ పాక్స్ వస్తే వాళ్ళకి స్మాల్ పాక్స్ డిసీజ్ అనేది రాదు. ఎవరికి? మిల్క్ మేడ్స్కి అనే విషయాన్ని హీ నోటీస్డ్. దట్ బికేమ్ ఎ బేస్ ఫర్ వ్యాక్సినేషన్ సైంటిఫికల్లీ. ఓకే, అంటే వాట్ హీ అబ్జర్వ్డ్ దట్ సో ఈ మిల్క్ మేడ్స్కి ఎందుకు అట్లా అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది కౌస్, బఫెలోస్. ఓకే, సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర యానిమల్స్ సంబంధించినటువంటి టిష్యూ వీళ్ళు ఇన్హేల్ చేయడం కానీ లేదా బై టచ్ ద్వారా కానీ వాళ్ళ బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో దట్ దట్ మేడ్ దెమ్ ఇమ్యూన్ ఫర్ ది స్మాల్ పాక్స్ ఆల్సో. ఓకే, చికెన్ పాక్స్ వస్తే కనుక వాళ్ళకు స్మాల్ పాక్స్ కూడా రాదనే విషయాన్ని అతను కనుగొన్నాడు. అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ హూ ప్రపోజ్డ్ దిస్ థియరీ, germ theory of disease, one of the famous book regarding the different diseases in microorganisms and their diseases. Yeah, Edward Jenner is the father of immunology. All these questions are not asked in the set examination anyway. So yeah, Louis Pasteur was first to isolate fermentation organisms like yeast and bacteria. So he is generally considered as the pioneer scientist of microbiology. He also started a process called heating, which was later became famous as pasteurization. And Louis Pasteur discovered microbes transmit the disease from infected to uninfected. This is called contamination. Contamination కూడా లూయి పాస్చర్ ఐడెంటిఫై లేదా డిస్కవర్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే దిస్ ఈస్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ లాగా అనమాట, సాంక్రమిక వ్యాధి అని తెలుగులో అంటారు. అంటే ఎవరైతే ఏదన్నా మైక్రోబ్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అయితే ఓకే, వారి నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి కూడా ఆ డిసీజ్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని అతను ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ 1878 ఓకే, సో లూయి పాస్చర్ accidentally invented vaccination. He used attenuated chicken cholera culture on chicken protected from virulent flesh culture. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే అటెన్యూయేటెడ్ మీన్స్ కిల్డ్ ఆర్ మేడ్ నాన్ హార్మ్ఫుల్. చికెన్ అంటే కోళ్ళలో కలరా వ్యాధిని కలుగజేసేటువంటి ఆ వైరస్ని ఓకే, సో ఆ వైరల్ కల్చర్ని అతను ఫ్రెష్ ఏమంటారు మామూలు చికెన్స్కి, హెల్దీ చికెన్స్కి అని ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే, సో వాటికి డిసీజ్ రాలేదు. అండ్ వెన్ ద విరులెంట్ ఫ్రెష్ కల్చర్ అంటే ఈసారి నాన్ అటెన్యూయేటెడ్ అనమాట. అటెన్యూయేటెడ్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ విరులెంట్ అనమాట. అటెన్యూయేటెడ్ అంటే నాన్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్ సెమీ కిల్డ్ ఆర్ కిల్డ్. ఓకే, సో ఆ అటెన్యూయేటెడ్ చికెన్ కలరా వైరస్ కల్చర్ని
ఫస్ట్ కోళ్ళకు ఇంజెక్ట్ చేసి తర్వాత కొన్ని రోజులకు నిజమైనటువంటి వ్యాధిని కలగజేసేటువంటి ఫ్రెష్ కల్చర్ని ఎక్కించినప్పుడు ఆ చికెన్కి ఈ చికెన్ కలరా డిసీజ్ రాకుండా ఉండడం అతను గమనించాడు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వ్యాక్సినేషన్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం వ్యాక్సిన్లో అంటే ద కిల్డ్ మైక్రో ఆర్గనిజం వి టేక్ సింప్లీ దట్ ఈస్ వ్యాక్సినేషన్. ఓకే, ఇన్ ద 1880s, బట్ అతను వ్యాక్సినేషన్ అనే పేరును వాడలేదు, వ్యాక్సిన్ అనే పదాన్ని మాత్రం యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో లూయి పాస్చర్ ఇన్ 1880s ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ డిస్కవర్డ్ దట్ వీకెండ్ సేమ్ ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వీకెండ్ ప్యాథోజన్స్ అంటే ఏంటి? అటెన్యూయేటెడ్ ప్యాథోజన్స్ కుడ్ ప్రొటెక్ట్ అగెనెస్ట్ డిసీజెస్. హీ కాల్ దిస్ ఏ వ్యాక్సిన్. సో జెన్నర్ వ్యాక్సిన్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో అతను ఏం డిస్కవర్ చేసిందంటే ఇక్కడ మనం అటెన్యూయేటెడ్ చికెన్ అని అన్నాం, చికెన్ కలరా వైరస్ అన్నాం. దాన్నే వీకెండ్ అంటే మేక్ ఇట్ వీక్. ఓకే, సో వీక్ ప్యాథోజన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దే కుడ్ ప్రొటెక్ట్ అగెనెస్ట్ ద రియల్ డిసీజెస్. ఓకే, సో ఇట్లా ఈ వీకెండ్ ప్యాథోజన్స్నే అతను వ్యాక్సిన్ అని పిలవడం జరిగింది. యాక్చువల్గా సరే వ్యాక్సిన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో వ్యాక్సిన్ అనే పదం కూడా వాకౌ, ఈ ఎవరైతే మేరీ అనే ఆమె యూజ్ చేసింది వాళ్ళ చిల్డ్రన్ పైన, సో అది కౌస్ క్యాబ్ను వాక్ కౌ అంటాం. ఆ వాక్ కౌ నుంచే వ్యాక్సిన్ అనే పదం తీసుకోబడింది. ఎనీవే, అనదర్ సైంటిస్ట్ రాబర్ట్ కోచ్. సో at the same time, just like at the time of Edward Jenner's experiments, he isolated anthrax microbe and explained its disease causing nature. This is for the first time. ఏంటంటే ఒక మైక్రోబ్ని సెపరేట్ చేసి అది డిసీజ్ని ఎలా కాజ్ చేస్తుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది రాబర్ట్ కోచ్. సో హీ అప్లైడ్ హిజ్ ది లూయి పాస్చర్ జెర్మ్ థియరీ ఆఫ్ డిసీజ్ టు బోత్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఓకే, అంటే అప్పటి వరకు ఓన్లీ హ్యూమన్స్కే అన్నది ఒకటి ఉండేది, బట్ ఆల్ అదర్ యానిమల్స్కి ఇది వర్తిస్తుంది అనే విషయాన్ని అతను బేస్డ్ ఆన్ హిస్ వర్క్ ఆన్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ సైంటిస్ట్, ఇది మళ్ళీ వస్తుంది. సో పాల్ ఎర్లిచ్ అనే సైంటిస్ట్ యాంటీజెన్స్ అనేటువంటివి యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ని అవి ఇండ్యూస్ చేస్తాయి, ఏమంటారు యాంటీజెన్స్ వల్ల యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని తెలియజేశాడు. అండ్ యా, సో ఇన్ 1890 ఎమిల్ వాన్ బేరింగ్ అండ్ శివసబురో కిటసాటో ఫౌండ్ దట్ సీరం ఫ్రమ్ ఇమ్యునైజ్డ్ యానిమల్స్, అంటే ఎవరైతే వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటారో లేదా ఆల్రెడీ డిసీజ్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యి క్యూర్ అయి ఉంటారో వాళ్ళ సీరంని, ఇప్పటి వరకు మనము ఓన్లీ అటెన్యూటెడ్ కల్చర్ అది ఇది చూసాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మనిషి ఉన్నాడు, అతనికి డిసీజ్ వచ్చింది, ఆ డిసీజ్ నుంచి అతను క్యూర్ అయ్యాడు. ఓకే, ఆ క్యూర్ అయిన పర్సన్ యొక్క సీరంని, ఓకే, సో లేదా యానిమల్స్, ఒక యానిమల్ ఉంది దానికి ఒక డిసీజ్ వచ్చింది, ఆ డిసీజ్ వచ్చినటువంటి యానిమల్ యొక్క సీరంని నార్మల్ యానిమల్స్కి ఇస్తే, ఓకే, సో ఆ యానిమల్స్ అనేటువంటివి ఇమ్యునైజ్ చేయబడతాయి, డిసీజ్ రాదు అనే విషయాన్ని ఈ ఎమిల్ వాన్ బోరింగ్ అండ్ శివసాబురో కిటసాటో అనే ఇద్దరు సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారు. బట్ I don't know why, but Van Behring got the Nobel Prize for this discovery. They discovered that serum contained, వాళ్ళు ఇంకా ఏం కనుక్కున్నారంటే serum contained antibodies that could neutralize
that could neutralize toxins and clump bacteria, a process called హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే సో ఒక యానిమల్ ఉంది, ఆ యానిమల్కి ఒక డిసీజ్ వచ్చింది, ఆ డిసీజ్ క్యూర్ అయింది. క్యూర్ అయిన యానిమల్ యొక్క సీరమ్ని మనము ఓకే డిసీజ్డ్ యానిమల్స్ కానీ లేదా నార్మల్ యానిమల్ కానీ ఇస్తే సో ఆ యానిమల్ అనేటువంటిది ఆ డిసీజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది అనే విషయాన్ని వాళ్ళు ఎలా కనుగొన్నారు అంటే, ఈ ఏదైతే క్యూర్ అయిన యానిమల్ యొక్క సీరం ఉందో అందులో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. అవి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా లేదా మైక్రో ఆర్గానిజం యొక్క టాక్సిన్స్ని అవి న్యూట్రలైజ్ చేయడము, బ్యాక్టీరియాని ఇమ్మొబిలైజ్ చేయడము ఓకే సో జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు. వాళ్ళే దాన్ని హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలవడం జరిగింది. యా సో ఇన్ 1883 Metcalfe found that WBCs, okay, so called phagocytes, could ingest foreign material and were more active in immunized animals, suggesting cell-mediated immunity. రెండు పదాలు మనకు కవర్ అవుతున్నాయి. ఒకటి హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే దీస్ ఆర్ ది బేసిస్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే సో ఇందాక వాన్ బోరింగ్ అండ్ మెట్కింకాఫ్. వాన్ బోరింగ్ హీ discovered almost explained humoral immunity because here antibodies take part in this action. ఇక్కడ మెట్కింకాఫ్ ఏం తెలియజేసిందంటే, ఎవరైతే ఇమ్యునైజ్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళలో ఒక రకమైన బ్లడ్ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీస్ పర్టికులర్లీ ద ఫాగోసైట్స్ అనేటువంటివి ఓకే దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ దే కుడ్ ఇంజెస్ట్ ఫారిన్ మెటీరియల్. ఓకే ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్ ని తింటాయి, ఓకే మింగేస్తాయి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు మెట్కింకాఫ్ డిస్కవర్ చేశాడు. ఓకే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అని ఫ్యూచర్లో తర్వాత దానికి పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఓకే సో yeah, initially there was a debate between which immunity was great, okay, whether it is cell mediated or humoral immunity, which are great అనే విషయం మీద ఉండేది. బట్ బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమరల్ ఇన్వాల్వ్స్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్స్ ఇమ్యూన్ సెల్స్. ఒకటి మనకు ఇది బేసిక్ పాయింట్ అంతే. ఓకే సో అది ఆ విషయం మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే అంటే యాంటీబాడీస్ ద్వారా వచ్చే ఇమ్యూనిటీ ఇంపార్టెంటే, తర్వాత సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ద్వారా వచ్చే ఇమ్యూనిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయాన్ని ఓవరాల్గా కంక్లూడ్ చేయడం అంటే అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో రెండు ఇంపార్టెంట్. ఓకే so this is not important point. Yeah, so by the 1950s it was clear that lymphocytes, a type of WBCs, were responsible for both types of immunity అనే విషయం ఒక ఐడియా వచ్చింది. 1950s వచ్చేసరికి మొత్తం సెంట్రల్ సెల్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లింఫోసైట్స్. ఆల్మోస్ట్ 90% of immunity is both humoral and cell mediated immunity. Okay, it comprises of lymphocytes అనే విషయం డిస్కవర్ చేయబడడం జరిగింది. ఓకే సో we all know that there are two kinds of lymphocytes. Okay, one is T lymphocytes and B lymphocytes అనేటువంటి ఉంటాయి. Here T lymphocytes they are responsible for the cell mediated immunity. మళ్ళీ ఒక 100 సార్లు వస్తుంది. ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం బి లింఫోసైట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అనే విషయం కూడా 1950s వచ్చేసరికి అందరికీ అర్థమైంది. సో బోత్ హ్యూమరల్ అండ్ నెసెసరీ ఫర్ కంప్లీట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కంప్లీట్గా ఉండాలి అంటే
మనకి హ్యూమరల్ అవసరమే, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ రెండు అవసరమే అనే విషయం ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్. So there are two theories regarding the antibodies and their mode of action. Okay, these are also early theories. These are not much important. Just listen. So Ehrlich proposed this theory, selective theory, by Paul Ehrlich in 1900, proposed that blood cells have different receptors, like side chains, that can bind to antigens, much like a lock and key. Okay, when an antigen binds to receptor, the cell produces more of these receptors. This theory was almost correct later. అంటే 1900లోనే అతను ఏం కనుగొన్నాడు అంటే, సో బ్లడ్ సెల్స్ అనేటువంటివి వాటి సర్ఫేస్ మీద రిసెప్టార్స్ని అవి కలిగి ఉంటాయి. అవి యాంటీజెన్స్తో బైండ్ అవుతాయి. సో ఆ రకంగా బైండ్ అయినటువంటి యాంటీజెన్స్తో బైండ్ అయినటువంటి ఆ యొక్క వాట్ వి కాల్ ది సెల్స్ అనేటువంటివి, సో అలాంటి రిసెప్టార్స్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుందనే విషయాన్ని పాల్ ఎర్లిచ్ అనే సైంటిస్ట్ కనుగొన్నాడు. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఆ రిసెప్టార్స్ ఏంటో కాదు, ఓకే, సో దే ఆర్ యాంటీబాడీస్. సో డయాగ్రామెటిక్గా చూడాలి అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సెల్. సెల్ మీద ఒక యాంటీబాడీ అనే రిసెప్టార్ ఉంటుంది. ఈ యాంటీబాడీ అనేది ఒక యాంటీజెన్కి కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అవుతుంది. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కలిసినప్పుడు ఈ సెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇలాంటి మోర్ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది పాల్ ఎర్లిచ్ చెప్పినటువంటి విషయం. సో తర్వాత లేటర్ ఇట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ ఆల్మోస్ట్ రైట్. ఓకే, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ద రిసెప్టార్ మే నాట్ బి ది యాంటీబాడీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ correct. And then there are many theories proposed regarding the immune system functioning and antibody nature. So they are all commonly known as instructional theories from 1930s to 1940. So according to these theories, antigens, okay, shaped the antibody molecule around them, acting as template. ఓకే, సో అయితే దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ యాంటీబాడీ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ కనుక యాంటీజెన్ గుండ్రగా ఉంటే ఈ యాంటీజెన్ ఏం చేస్తుందట అంటే, ఈ యాంటీబాడీని ఇలా రూపు దాన్ని షేప్ చేంజ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనే విషయాన్ని ఈ సిద్ధాంతాలు తెలియజేస్తాయి. బట్ సో లేటర్ ఇట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ రాంగ్. అలా ఏమి ఉండదు. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ in the field of immunology, early theories of immunology is clonal selection theory. So it was developed by F. Macfarlane Burnett అని గుర్తుంచుకున్నా ఓకే, అండ్ నీల్స్ జెన్, డేవిడ్ టాల్మడ్జ్ ముగ్గురు కలిసి, బట్ బర్నెట్ వాజ్ మెయిన్ సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్. ఓకే, so what is clonal selection theory? Each lymphocyte, a type of WBC, has specific receptors for a particular antigen. This is important. ఓకే, క్లోనల్ సెలెక్షన్ థియరీ ప్రకారం ఏంటి అంటే, ఓకే, ఒక్కొక్క లింఫోసైట్ అనేది ఒక్కొక్క ప్యాథోజన్కి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి యాంటీబాడీస్ షేప్ను అవి కలిగిన యాంటీబాడీస్ని అవి డెవలప్ చేస్తాయి అనే విషయాన్ని ఇతను ఈ క్లోనల్ సెలెక్షన్ థియరీ ద్వారా, సో బర్నెట్ అనే సైంటిస్ట్ తెలియజేయడం జరిగింది. ఈచ్ లింఫోసైట్, ఇదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి, చూడండి దీని షేప్ ఒక రకంగా ఉంది, దీని షేప్ ఒక రకంగా ఉంది, దీని షేప్ ఇంకో రకంగా ఉంది. సో ఈచ్ లింఫోసైట్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్స్ ఫర్ ఎ పర్టిక్యులర్ యాంటీజెన్. ఒక్కొక్క పర్టికులర్ యాంటీజెన్కి ఈ రిసెప్టార్ షేప్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ స్పెసిఫిసిటీ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బిఫోర్ ఎక్స్పోజర్ టు ది యాంటీజెన్ అన్నమాట. అంటే
లింఫోసైట్స్ మీద రకరకాల షేపుల్లో యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇవి యాంటీజెన్ ఇక్కడ వచ్చి బైండ్ కాకముందే అవి రెడీగా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అందులో ఏదో ఒక దానికి దాని షేపును బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ట్రయాంగిల్ అయితే ఇలా అతుక్కుంటుంది, కొంచెం ఇలా ఓవాయిడ్ అయితే ఇలా అతుక్కుంటుంది, రౌండ్ షేప్ ఉంటే ఇలా అతుక్కుంటుంది. ఇవన్నీ ఈ లింఫోసైట్స్ ముందే రెడీగా ఉంటాయి ఇలాంటి రిసెప్టార్స్తో అనేది అతని ఉద్దేశం. ఓకే, సో బిఫోర్ ద ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ యాంటీజెనే సో డిఫరెంట్ షేప్ ఉన్నటువంటి రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. వెన్ ద యాంటీజెన్ బైండ్స్ టు ఇట్స్ స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్, the lymphocyte is activated and multiplies, creating clone of cells with the same specificity. ఓకే, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ప్యాథోజన్ వచ్చింది, ఇది మ్యాచ్ కాలే, ఇది మ్యాచ్ కాలే, దీనికి మ్యాచ్ అయింది. అప్పుడు ఈ సెల్ ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్, చాలా యాక్టివ్ అవుతుంది. యాక్టివ్ అయి సో చాలా సార్లు డివైడ్ అవుతుంది, చాలా సార్లు డివైడ్ అయ్యి థౌజండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ని, ఓకే, ల్యాక్స్ ఆఫ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వీటిపైన సేమ్ ఇలాంటి ఆ ప్యాథోజన్ కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయ్యేటువంటి ఆ యొక్క రిసెప్టార్స్ని అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది. సో దీస్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ సిమిలర్, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ లాగా ఉంటాయి దీనికి. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ క్లోనల్, a clone of cells which have a specific shape of receptors to a particular antigen. సో ఈ రకంగా a clone of similar functioning anti receptors containing cells ని క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటాము. ఆ రకంగా ఆ క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి, వచ్చినటువంటి మిగతా న్యూ ఇక్కడ ఉండేటువంటి దాంతోపాటు దాని లాంటి మిగతా ఆ యొక్క మైక్రో ఆర్గానిజంకి బైండ్ అయ్యి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి అనేది క్లోనల్ సెలెక్షన్ థియరీ అనేది చెప్తుంది. సో మనకు రెడీమేడ్గా ఎన్నో రకాల రిసెప్టార్లను కలిగిన డిఫరెంట్ లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి. యాంటీజెన్ వచ్చి దానికి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ సెల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. యాక్టివేట్ అయ్యి చాలా సెల్స్ని, ఓకే, మైటాసిస్ ద్వారా డివైడ్ అయ్యి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ దీని కాపీలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ విచ్ ఎలిమినేట్ దిస్ pathogen from the body. That is called clonal selection theory proposed by the Burnett et al. అంటే బర్నెట్ మరియు ఇతరులు అని అర్థం. సో ఈ రకంగా ఫామ్ అయిన క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నిటి కూడా సేమ్ స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుంది. ఆ ప్యాథోజన్ మీద తప్ప అవి వేరే ప్యాథోజన్ మీద అవి వర్క్ చేయలేవు, ఎందుకంటే వాటి షేప్ అనేది ఈ ఒక్క పర్టికులర్ యాంటీజెన్ మాత్రమే. Okay, so anyway, that is clonal selection proposed by Burnett. Okay, so the clonal selection theory has become the foundation of modern immunology, explaining how the body can produce antibodies against virtually any foreign substance with accurate specificity. క్లోనల్ సెలెక్షన్ థియరీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి థియరీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇమ్యునాలజీ. ఓకే, సో అది ఏం తెలియజేసింది అని అంటే, సో బాడీ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ షేప్ ఉన్న యాంటీబాడీస్ని, అన్ని సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే, సో దట్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆర్ క్లోనల్ సెలెక్షన్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది specificity of antibodies because they are all produced from the similar clone of cells కాబట్టి so all antibodies are similar to a particular antigen. So these are the some of the ఇప్పుడు మొత్తం దానిలో ఈ క్లోనల్ సెలెక్షన్ థియరీ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది నేను చాలా తీసేశాను, very few important milestones. So in 1798, Jenner initiates smallpox vaccination. Edward Jenner.
And in 1877 Paul Ehrlich found mast cells. ఇవి వస్తాయి అప్పుడు చెప్తాను. లూయి పాచర్ ఇన్ 1885 డెవలప్డ్ rabies vaccine. So in 1957 Alec Isaacs and Jean Linderman discovered interferon or cytokine. So Alec Isaacs and Jean Linderman they discovered, and Dr. Bloomberg discovered hepatitis B virus, okay, for which he got Nobel Prize in 1976 in the field of medicine. So anyway, and Caesar Milstein, this is most important point. ఇది అన్నిటికీ ఆల్ ఎగ్జామ్స్కి ఏంటిది అంటే సీజర్ మిల్స్టీన్ అండ్ జార్జెస్ కోర్లర్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగారు. ఓకే, సో ల్యాబొరేటరీలో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్, ఓకే, అన్ని సిమిలర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటాం. అంటే ఏ సింగిల్ క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి యాంటీబాడీస్ అవి. వాటిని మనము కలెక్ట్ చేసి, ఓకే, సో వాటిని స్టోర్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ వచ్చినటువంటి పర్సన్కి డైరెక్ట్ మనం అవి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ మోనోక్లోనల్ బాడీస్, ఓకే, antibodies. In 2015, very recent time, malaria vaccine was also discovered. In 1718, so these terms called nanosponges, so used to treat sepsis. సెప్సిస్ అంటే తీవ్రమైనటువంటి సెప్టిక్ అవడం అనమాట. ఓకే, సో యా, సో నానో స్పాంజెస్ అంటే ఏంటి అంటే నానో పార్టికల్స్ కవర్డ్ ఆన్ మాక్రోఫేజెస్. వీటిని డైరెక్ట్గా ఇంజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ద మాక్రోఫేజెస్ దే విల్ గో అండ్ engulf the pathogen. So what are the features of immune system? First, detection or identification. Detection or identification. So after identification, immune system, it prepares corresponding appropriate immune response against that foreign pathogen invasion. And after the immune response is very very specific. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటేసారి 3-4 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ ఎంటర్ అయితే ఏ ప్యాథోజన్ యొక్క యాంటీజెన్ షేప్ ఎలా ఉందో ఆ ప్యాథోజన్కి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ స్పెసిఫిసిటీ. అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ కాల్డ్ ఇమ్యూనలాజికల్ మెమరీ. అంటే ఏంటి? సో వెన్ ఎవర్ ఎ ప్యాథోజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, okay, so this is basis for vaccines also. So immunological memory. So first microorganism enter into our body, it causes a disease. Okay, so then the shape of that microorganism is remembered by immune system. Okay, this immune system remembers the shape of that organism. Whenever it comes second time, immediately the stored immunological memory cells, they will react and immediately eliminate the pathogen. And this is a term, this is also used by the Barnett. So recognition and destruction of cancer cells is called immunological surveillance. Okay, అంటే అబ్నార్మల్ క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫేజ్లోనే అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి సెల్ని ఎప్పుడు సర్విలెన్స్ అంటే ఏంటంటే చెక్ చేయడం అనమాట. సో ఇమ్యూనలాజికల్ సర్విలెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో రికగ్నైజింగ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది క్యాన్సర్ సెల్స్ అండ్ డిస్ట్రక్ట్ దెమ్, ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్డ్ సెల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇమ్యులాజికల్ సర్విలెన్స్. ఇది ఒక రకంగా వాట్ వి కాల్ ఇమ్యులాజికల్ సర్విలెన్స్ అంటే ఏమని చూడవచ్చు అంటే సెంట్రీ డ్యూటీ అనమాట.
ఒక ఎప్పుడు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండడం. ఓకే, వెనెవర్ a cancerous cell or abnormal cell appears, immediately they will react, memory cells. And immunity has an exclusive, you know, what we call exclusive feature, that is called tolerance. టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై టాలరెన్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫారిన్ ప్యాథోజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫారిన్ ప్యాథోజన్, దీనిపైన ఇలా యాంటీజెన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఓకే, యాంటీజెన్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇది ఫారిన్ ప్యాథోజన్, మన సెల్ అని ఉంటుంది కానీ డిఫరెంట్ యూనో ప్యాథోజన్ పైన అన్ని రకాలుగా ఉంటూనే, సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ అనేటువంటివి కూడా, సో దేవర్ గ్రోన్ ఆన్ దీస్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఆ యొక్క యాంటీజెన్స్, వీటిని మనం యాంటీజెన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు, ఆర్ ఫినో ఎపిటోప్గా తర్వాత వస్తుంది. ఎనీవే, సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా దానిలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వేరే యానిమల్కి కనుక ఈ చిన్న పార్ట్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తే, సో దట్ విల్ రియాక్ట్ అగెన్స్ట్ దీస్ ఓన్లీ ఈ యాంటీజెన్స్ని మనం వేరే యానిమల్కి కనుక ఇస్తే, ఆ యానిమల్ డెఫినెట్లీ కిల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యునో సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఎపిటోప్స్. అంటే ఏంటి అంటే, ఇంకొకటి, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మన యొక్క వాట్ వి కాల్ ది ఎపిటోప్స్ ఆర్ రిసెప్టర్ మాలిక్యూల్స్ పైన, even though their size is very big, okay, they don't act on self cells. సింపుల్గా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సెల్ అండ్ ఫారిన్ సెల్ అనేది నేచరే టాలరెన్స్ అని అంటాం. అంటే సెల్ఫ్ సెల్ పైన కూడా ఇలాంటి యాంటీజెన్స్ ఉన్నప్పటికీ, సెల్ఫ్ సెల్స్ పైన అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇట్ డోంట్ అటాక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాలరెన్స్. ఓకే, సో అండ్ సెల్ఫ్ రికగ్నిషన్. ఓకే, సో ఇది మన యాంటీజెనా, ఫారిన్ యాంటీజెనా అనేది కూడా ఇమ్యూనిటీ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ, దానికి తగ్గట్టుగా అది దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది మెకానిజం ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ. యా, సో ఐ స్టాప్ ఆఫ్టర్ దిస్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, సో ఎన్ని రకాల ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంది? ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ సింప్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్: innate or natural immunity, okay, adaptive or acquired immunity. Okay, so this is, you can also call it as artificial immunity. Okay, so anyway, but still immunity is of two types: innate, natural, and acquired, uh, you know unnatural kind of immunity. So innate immunity is again divided into individual specific innate immunity, racial specific innate immunity, species specific innate immunity. And here acquired or adaptive immunity is again divided into two types: active acquired immunity, passive acquired immunity. Active acquired immunity is again two types: active acquired natural, active acquired artificial. Here also passive acquired natural, passive acquired artificial అనేది the classification of immunity. So here immunity is the body's way of protecting itself from the infectious disease. It has immunity has two main components. Okay, వేటి ఇందాక మనం చెప్పిన innate immunity and adaptive immunity. So what is innate immunity, what is adaptive immunity అనే విషయాన్ని మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం we will discuss. Okay, so I'm stopping here. నేను కొంచెం లేట్గా వచ్చాను.
యాక్చువల్గా ఈరోజు ఇన్నే టీమింగ్ అయిపోవాల్సింది, బట్ ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. లెట్స్ కంటిన్యూ టుమారో.